بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli din qardaşlarım. Mana biz endi bugun 19-Ramazan kunni sizning bilan uchrashamiz. Alloh subhanahu va taolo shu birinchi Ramazonning birinchi 12 10 kunlarida tutgan ro'zalarimizni qabullardan qilsa edi. Chunki biz endi oxirgi 10 kunga yaqinlashamiz. Inshaalloh ertaga oxirgi 10 kunning fazilati to'g'risida so'zlarman. Nindi amallar qilina, nindi ayrim üstama ibodatlar bor ul kechalarda. Onun to'g'risida inshaalloh so'zlab ketirman kelasi topshiruvda. Bugungi davom etam. Bugungi darsimizda oldagi topshiruvlarda biz zikr to'g'risida so'zlagan edik. Alloh taolaning esga olu to'g'risida, zikr aytu to'g'risida, onun qay bir fazilatlari ham foydalari to'g'risida so'zlab ketgan edim. Bugun shuni davom etib, tag'i bir necha onun fazilati ham foydasi to'g'risida so'zlab ketasim keladi. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi: Adam balası uchun Allah'ın g'azabından qutqaradigan Allah'ni esga oludan dag'in amal yo'q deydi. Zikr aytudan dag'in amal yo'q deydi. Ya'ni Allah Teala'nı esga olgan kishi inshaalloh Allah'ның g'azabından qutuladi. Yani doimiy esga olgan kishi. Albatta Allah Teala'nı doimiy esga olgan kishi 5 vaqt namozini o'qiy, ro'zasini tutar, farz sadaqalarin, farz zakatlarini to'liy. Albatta ul boshqalar bilan degan yaxshi munosabatda bo'la, chunki ul Allohni esga ola. Agar degan kishining ko'ngli, yuragi, tili zikr bilan to'lgan ekan, bu kishi inshaalloh yaxshilik bilan to'lgan bo'la. Shunga ko'ra qo'y bir kishi aytirgan mumkin, mana tasbihni tortib o'tirib, jannatga bo'lasizmi namoz o'qimishi? Yo'q. Albatta tasbih tortgan kishi, namoz o'qigan kishi ul agar degan Alloh taolani esga ola ekan, shu sababli Alloh taolani g'azabdan qutqara. Shuning uchun ko'proq zikr aytib yuru, subhanalloh, alhamdulillah deb aytib yuru. Bular qabr g'azabidan ham qiyomat kunidagi g'azabdan saqlovga sabab bo'ladi. Agar degan kishi Alloh taolani esga olib yuri ekan, zikr aytay ekan, subhanalloh, alhamdulillah, la ilaha illalloh deb, onun tili mashg'ul bo'ladi. Hamul kishi siylevden, g'aybat siylevden saqlana. Indi onun tili ham ko'ngli agar degan albatta zikrning ko'ngildan chiqib tegishli. Ko'ngildan chiqib kerak. Ko'ngildan chiqqan zikr ul sening a'zolaringga ta'sir etadi. Ham sen indi g'aybatdan saqlanasın. Yolg'ondan, boshqa turli noshar so'z aytudan saqlanasın. Ya'ni Alloh taolani esga olu seni noshar amallardan saqlay. Bu hech cheksiz shulay. Chunki gunoh bilan to'lgan ko'ngil, gunoh bilan to'lgan a'zolar Allohni zikr etmaydi. Mana sen gunoh qilib berisin ekan, sening tilin Allohni esga olmayacak. Qachon sening ko'ngilin iymon bilan to'lan, qachon sening ko'ngilin durust bo'lganda, amalin durust bo'lganda, shu vaqtda sening tilindagin Alloh taolani esga ola. Shulay yo'q, zikr ul injingil ibodat, injingil ibodat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadi: Kalimatani xafifatani alal lisan. İki so'z deb aytadi. Tilda olar bek jingildi. Thaqilatani fil mizan. Qiyomat kunida o'lchovda olar bek og'ir. Habibatani ilar rahman. Ham Alloh taolo ularni yaratadi deb aytadi. Qarag'iz. O'zi jingil, qiyomat kunida bek og'ir, ham Allohning yaratgan so'zlari narsa olar. Subhanallohi va bihamdi, subhanallohil azim. Bir sekund ichida aytib bitirdim. Subhanallohi va bihamdi, subhanallohil azim. Bek jingil aytirga.
ләкин аның савабы бик зур. Аның савабы бик зур. Шуңа күрә мусульман кеше шушы зикрне күбрәк әйтсә, яки шуңар ошаган субханаллах дип, әлхәмдүлиллах дип әйтә икән, ул бик зур савапка ия була. Һәм аны инде мин әлбәттә әйттем, күңел белән әйтү тиешле. Күңел белән әйткәндә аның савабы зур була. Һәм бик күп хадисләр бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кайбер зикрләргә бик зур саваплар вәгъдә итә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның Бухари һәм Муслим риваят иткән бер хадисендә килә: Кем لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير дип. Көнгә 100 тапкыр әйтә икән. Гадәттә иртә белән 100 тапкыр әйтсәм, нинди савап аңар языла? Йөз тапкыр لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير дип әйтсәм, 10 кыл азат иткән шикелле савап аласың. Бер кылны азат итү ул үзенне җәһәннәмнән азат итүгә тиң. 10 кыл азат итү. Һәм ул кешегә 100 савап язылыр. 100 гынахы юылыр. Һәм бу кеше шул зикр сәбәпле шайтаннан сакланыр ди. Шайтаннан сакланыр дип әйтә. Хәтта тәҗрибә белән менә шундый вакыйга булганы бар, шундый хәл сөйлиләр. Кай вакытта кайбер җеннәр кешегә керәләр. Һәм кешене тилмертәләр. Һәм бу тәҗрибә белән билгеле әйбер, күренгән әйбер. Бер эшкерүче бер кешене эшкерә. Шуннан җен телгә килеп әйтә: Хәзер мин бу кешедән чыгам дагын сиңа керәм дип әйтә. Шуннан соң теге эшкерүче әйтә: Ярар ди, кер ди. Ләкин чыгып кит бу кешедән ди. Шуннан әзрәктән соң теге җен җылап җибәрә. Нәрсәгә елыйсың ди? Мин сиңа бүген керә алмыйм икән ди. Чөнки син бүген иртә белән لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرны 100 тапкыр әйткәнсең икән ди. Шушы зикрне әйтүен сәбәпле мин сиңа керә алмыйм дип әйтә. Ягъни менә бу кеше тормышыннан булган хәл. Һәм без пәйгамбәребезнең әйткән сүзләренә ышанабыз. Шуның өчен кеше менә шушы зикрне иртә белән әйтә ала икән, бик зур савапка ия була һәм шайтаннан сакланачак. Шулай ук тагы бер мисал. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: Кем өеннән чыкканда Бисмилlah, тәвәккәлту галаллах, ла хаула ва ла куввата илля биллах дип. Шушы зикрне әйтә икән, аңар әйтелер: син сакланырсың. Һәм синнән шайтан ерак булыр дип әйтелер. Менә бу кешегә шайтан тимәс ди. Һәм бу кеше саклык астында булыр. Шуның өчен менә бу зикр өйдән чыгып киткәндә зикр. Нинди зур файда бирә. Һәм инде Аллаһ Тәгаләне искә алу ул иминлек. Нәрсәдән иминлек? Ягъни Аллаһ Тәгалә сине онытмаячак. Кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вала такуну каллазина насуллаха фаансахум анфусахум. Улаика хумул фасиқун." Була күрмәгез дип әйтә. Аллаһны оныткан кешеләр шикелле була күрмәгез. Аллаһ Тәгалә аларны үзләрен оныттырды ди. Һәм алар бузык кешеләрдән булырлар. Икенче бер аятта әйтә: "Насуллаха фанасияхум" ди. Алар Аллаһ Тәгаләне оныттылар, һәм Аллаһ Тәгалә дә аларны онытты ди. Ягъни кыямәт көнендә, әгәр дә бу дөньяда кеше Аллаһны искә алмый икән, кыямәт көнендә Аллаһ та сине искә алмаячак.
Alloh Taala da seni esga olmayacak. Agar degin sen Allohni unutmasan, namozingni o'qisan, urazanni tutsan, qo'shqanlarin o'tasan, deganlardan tiyilsan, albatta Alloh Taala senga yordam etacak ham o'zining jahannamidan saqlayacak. Shunga ko'ra mana bu Alloh Taolani esga oluv, onun foydasi shunda dag'in. Anlarin yuraklarimiz, ko'ngillarimiz qotilana. Mana shul vaqtda albatta Allohni esga oluv, zikr aytu, istig'for qiluv ul ko'ngildagi bo'lgan qotillikni bidiradi. Hasanul Basri ismli g'olimdan so'rag'ach sahoba, kishilar so'rag'ach yurak bag'ir qoti deb, yurak qoti, ko'ngil qoti. Ul ayta, Allohni esga oluv bilan ularni yumshartig'iz deydi. Zikr aytib. Agar degin shundaqda sen o'tirsan, hamul mana ixtibor etigiz zikr turida aytganda bir aybirga ixtibor etish kerak. Ul zikr aytilirga tegishli ko'ngildan, mana ko'ngildan chiqar ekan, ul sening jibitashak yuraklaringni ul senga ta'sir etashak. Tildagina tugil, tilda qabatlanu tugil, ul ko'ngildan chiqarga tegishli. Ko'ngildan chiqsa ta'sir eta hech sheksiz. Namozdag'in ko'ngildan o'qilsa hech sheksiz kishiga ta'sir eta. Urazadag'in shulay yo'q. Qur'on o'qudag'in shulay yo'q. Ya'ni ko'ngilga ixtibor etu. Ko'ngildan chiqarish shu ibodatni. Agar degin ul ko'ngildan chiqar ekan, hech sheksiz ta'sir eta, hamusini o'zgarta. Annari agar degin kishi Alloh taolani zikr eta ekan, ul kishiga Allohning rahmati kelashak, Alloh taola ul kishiga duo qilashak, ya'ni rahmatin indirashak, salovat aytashak. Alloh taola ayta: "Ya ayyuhallazina amanu, ey iymon keltiruvchi bandalar, uzkurulloha zikran kaseera, ko'p etib Allohni esga oling'iz. Wasabbihuhu bukratan va asila, erta ham kech tasbihlar aytingiz. Agar siz shulay ishlasangiz, huvallazi yusalli alaykum va malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ila an-nur va kana bil mu'minina rahima." Alloh taola ul sizga salovat aytadi. G'olimlar aytadilar, Allohdan bandaga bo'lgan salovat ul Allohga rahmat beradi. Rahmatin indira. Ham farishtalar duo qilib turalar. Siz zulmatdan, ya'ni qorong'ilikdan nurga, yoqtiliqqa chiqir uchun ham Alloh taola mu'min bandalarga rahimli bo'ldi deb aytadi. Ya'ni sen zikr etasan ekan, Alloh taolaning rahmati senga kelib turacaq. Farishtalarning duosi senga erishib turacaq. Agar degin sen zikr etsan, Allohni esga olsan. Ya'ni mana bu qisqachagina qo'y bir foydalar, shularning birsinagina to'xtalsan dag'in. Zikrning nindi ahamiyatli ekanini biz anglaymiz ham ko'ramiz. Shuning uchun tillarimiz zikr etuvdan ketmasa edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yonida bir kishi kelib, ham aytdi: "Ya Rasululloh, dey, islom dinida farzlardan tish nafil ibodatlar bek ko'p deb aytdi. Ya'ni qaysisini tutunirga bilmaydi. Aytali deb aytdi. Mana bir ibodatdi. Shunlar yobishsam, ul menga yetadigan. Mana bir ibodat kengash etali deb aytdi. Shundan so'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdi: "La yazalu lisanuka rabban min zikrillahi azza va jalla." Sening tilin Allohni esga oluvdan ketmasin deb aytdi. Zikr aytuvdan ketmasin deydi. Mana shu payg'ambarimiz kengash etdi eng foydali ibodatga. Ya'ni farzlardan tish 5 vaqt namoz o'qigach, Ramazon oyida ruxsat tutgandan so'ng, jumg'alarga yurgandan so'ng, senga eng savobli amal o'lda bo'lsa, Allohni esga oluv, zikr aytuv. Shunga ko'ra, hurmatli din qardoshlarim, Alloh taolani esga olishdan ham haramlardan tiyilishdan bandalardan bo'lirga nasib etsa edi. Endi darsimizning ikkinchi bo'lishida tafsirni davom etamiz. O'zgan darsda biz
Alaq surəsinin 6-cı, 7-ci ayətlərinə toxtalğan idik. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Yani kişi ol şikten çıgam. Ni için? Үзен Allah'a muhtaç түгел дип уйлаудан. Һәм без аның турында озак кына сөйләдек. Yani шуннан искә төшерә аласыз. Yani узган дәрестә аның турында сөйләдек. Аннары Аллаһ Тәгалә әйтә 8-нче аятта: "Инна иля раббика руҗ'a." Тахқиқ Раббыңадыр кыямәттә кубарылып кайтарылу ди. Кеше нинди генә азмасын, нәрсә генә эшләмәсен, белсен, Аллаһка кайтачак. Барыбыз да Аллаһ Тәгаләгә кайтачакбыз. Бу дөньяда кем генә булмасын, җитәкчеме син, яки гади генә бер хезмәткәрме син, син, мин барыбыз Аллаһка кайтачакбыз. Инна иля раббика руҗ'a. Аннары Аллаһ Тәгалә менә бу Абу Җахл Пәйгамбәребезне намаз укыганын тыя торган була. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям Кәгъбатулла янына мәчеткә барып намаз укыганда ул аңар тыя торган була. Аллаһ Тәгалә аның турында әйтә: "Араайта аллази янха 'абдан иза салла." Хәбәр бирче, тиешле эшме берәүнең намаз укучыны намаздан тыю. Ягъни Абу Җахл бер вакытны, әгәр Мөхәммәднең сәҗдә кылганын күрсәм, муенына басармын диде. Шундый сүзләр әйтте. Хәтта берсендә таш күтәреп килде. Ха, таш атам дип, ләкин Аллаһ Тәгаләнең каршына фәрештә теге зур хайван яки дөя шикелле күренде, һәм ул куркуыннан ташын ташлады. Пәйгамбәрбезгә гел кумаучыларга тырыша иде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Намаз укучыны тыючы" дип әйтә. Нәрсә өчен тыя ул? Пәйгамбәрбез намаз укый иде. Ягъни ни гаибе бар пәйгамбәрбезнең мәчеткә барып бер кешегә кумаучаламаганда намаз уку? Юк, ул каршы килде. Аннары Аллаһ Тәгалә әйтә: "Араайта ин кана алал худа." Әллә ул шул эшне тиеш күрәсеңме? Гәрчә ул намаз укучы туры юлда булса да. Ягъни Аллаһ Тәгалә әйтә: намаз укучы кеше ул хаклыкны эшли. Ул туры юлда. Ул туры юлда. Ник син аңар кумачаулыйсың? Ул хаклыкта. Ау амара бит-тaqwa. Яки ул Аллаһның газабыннан сакланырга буйырса да, аны намаздан тыю тиешме дип әйтә. Ул намаз укый. Кешеләрне яхшылыкка өнди, тaqвалыкка чакыра, җәһәннәмнән коткара кешеләрне. Ягъни аның эше хак, ә син аны намаздан тыясың. Араайта ин кәззәбә ва тавалла. Шул эш тиешлеме? Гәрчә ул тыючы үзе хакны ялган кылса да, иманнан ва хактан йөз чиерсә дә. Ягъни Пәйгамбәрбез хак юлда. Ә Абу Җахл киресенчә ялганга санады. Без әйттек, ни өчен ялганга санаганын? Чөнки ул әйтте: "Мин диде беләм" диде, Пәйгамбәрнең хак икәнен. Ләкин без аңар каршы киләбез диде. Без аңар фақат тәкәбберләнеп каршы киләбез дип әйтте. Хаклыкта икәнен белсә дә. Һәм ул йөз чиерде. Аннар Аллаһ Тәгалә әйтә: "Алам я'лам би анна Аллаһ яра." Әллә белмиме ул тыючы Аллаһ Тәгаләне күреп тора. Аллаһ Тәгаләне күрүче икәнен. Ягъни бу кешенең кыланышларын бөтенесендәген Аллаһ Тәгалә күреп тора. Пәйгамбәрбезгә карата нинди эшләр эшләгәнен, ягъни белмиме дип әйтә. Аллаһ күреп тора, белеп тора һәм газапка тартачак. Газапка тартачак бу дөньяда, һәм ул чынлап та бу дөньяда газапланып үлде. Абу Җахл. Аллаһ Тәгалә кыямәттәге газап турында әйтә. Аллаһ белеп тора. Калла ла иллам янтахи ланасфахан бин-насия.
Кәллә, юк. Бұлай иттеріп намаз оқушыны тыю кирәкмәс ди. Әгәр дәген ул бу эшеннән тыелмаса, ләнәсфаган бин насия, әлбәттә маңгай шәшеннән үстерәрбез дип әйтә. Ягъни Аллаһ Тәгалә маңгай шәшеннән алып, һәм аякларыннан тотып җәһәннәмгә ыргытылырлар дип килә Коръән аятларында. Ягъни башларыннан, маңгайларыннан һәм аякларыннан тотып җәһәннәмгә ыргытылырлар ди. Насиятин кәзибәтин хатиә. Ялганчы ва гынах кылучы маңгайдан. Ягъни Аллаһ Тәгалә шушы маңгайны аны атый ялганчы дип. Монда инде галимнәр әйтәләр, маңгай дип әйтелә, ләкин бүтән тәне турында сүз бара. Бүтән тәне турында. Ул ялганчы булды. Ногмани тәфсирендә әйтелә, Аллаһ Расулы бер вакытта намаз укый иде. Абу Җахл килеп: "Эй Мөхәммәд, мин сине бу эшеңнән тыймыйммы?" Ягъни Пәйгамбәрбез намаз укыганда мин сине тыйдым дип әйтте. Аллаһ Расулы моңа ачуланды. Соңыннан Абу Җахл Аллаһ Расулына: "Син минем кем икәнемне беләсеңме? Валлаһи, әгәр теләсәм, атлы гаскәрләр ва яшь егетләр белән бөтен Мәккәне тутырырмын" диде. Ягъни мин үземнең кешеләрне чакырсам ди, белән нәдия аларның җыела торган урыннары була, бөтен кабиләләр аларга буйсына. Бөтенесе аларга буйсына. Без яшьләрне, бөтен кешене җыеп, шушы гаскәр белән килә алабыз дип әйтә. Шуннан Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фәльядгу надия", ягъни чакырсын үзенең ярдәмчеләрен, чакырсын дип әйтә. Аллаһ Тәгалә: "Без ди, сәнәдгу забания", biz җәһәннәмдә газап кыла торган сакчыларыбызны чакырырбыз. Җәһәннәмгә ыргыта торган забания, зур гәүдәле фәрештәләр. Зур гәүдәле, куркыныч, зур фәрештәләрне чакырырбыз дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Җәһәннәмне дә кешеләрне ыргытучы. Ягъни шуннан соң ул Абу Җахл туктый. Бу сүзләрен бүтән әйтми. Аннары Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шуның белән Абу Җахлны тынычландыра, туктата. Аннары Пәйгамбәрбезгә мөрәҗәгать итә: "Калла ла тути'ху васҗуд вaqtarib". Юк, яңадан кирәкмәс, яхшы менә намаздан тыю. Сезнең бу эшегез дөрес түгел, намаздан тыю дөрес түгел. Аннар Пәйгамбәрбез әйтә: "Ла тути'ху" дип әйтә. Аңа карама. Ва аңа итәгать кылма, аңар буйсынма. Васҗуд, бәлки сәҗдә кыл, намаз укы. Вaqtarib, һәм Аллаһ Тәгаләгә якын булуны омтыл дип әйтә. Теләде. Аллаһка якын булды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга шушыннан намаз укырга әмер ителә. Намаз укы һәм сәҗдә кылды. Сәҗдә вакытында адәм баласы Аллаһка иң якын булган вакыт. Пәйгамбәр заның турында әйтте, Аллаһка иң булган вакыт сәҗдә вакыты. Ни өчен? Чөнки кеше иң түбәнчелекле вакыт. Ул сәҗдә ул син үзеңнең маңгаеңны, борыныңны күтәреп чиеп биргән. Зур итеп күтәреп бирисең син. Син аны җиргә куясың. Син аны аягың белән баска җиргә куясың. Аягың белән баса торган җиргә куясың. Аллаһ каршында түбәнчелек күрсәтәсең. Син Аллаһка түбәнчелек күрсәткән саен, Аллаһка якынаясың. Аллаһ Тәгалә ярата, кайчан кеше тәкәбберләнми, киресенчә түбәнчелекле була. Тыйнаклык күрсәтә. Мискинлеген күрсәтә, Аллаһка мохтаҗ икәнен күрсәтә. Менә шушы вакытны Аллаһ Тәгалә ярата. Шуңа күрә иң якын урын ул сәҗдә урыны диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям.
Һәм бу сәҗдә аятларынан берсе булып тора, һәм инде ул иң ахыргысы Коръәндә 14 урында сәҗдә аяты бар, 14 урында сәҗдә аяты бар. Шуларның иң ахыргысы менә шушы Галак сүрәсендә. Галак сүрәсендә һәм инде аны укыган кеше бер тапкыр сәҗдә кылырга тиеш була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай эшли иде. Шуның белән бу сүрә тамам. Аллаһ субханаһу ва тааля иншаалла киләсе очрашуда Кадар сүрәсен турында сөйләргә насыйп итсен. Без менә хәзер ахырга 10 көнгә керәбез. Кадер кичәләренә керәбез. Менә шушы сүрәдәге иншаалла аның турында иркенләбрәк сөйләрбез. Аллаһ субханаһу ва тааля безнең сөйләгән вагызларыбызны файдалы кылса иде һәм шушы дәресләрне ишетүчеләргә изге гамәлләр кылып яшәргә насыйп итсә иде. Субханакаллаһу ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.